जय गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधिये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीधरस्वामिनं नित्यं बोधकारणमव्ययम् भावातीतम् अहं वन्दे सुखज्ञानैकनिर्मलम्। वन्दारुजनमन्दारं वन्दे हन्त निरन्तरम् रामडुगु वंशजं शुद्धं शिवरामाख्यदीक्षितम् बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकम् श्रीवेङ्कटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्मातीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्रीवेमुलरामय्यार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्द सद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लयार्य पुत्ररत्न महागुरुं विष्णानन्दविभं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अस्मत्यार्य नमोस्तुते। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमं श्रीमहाविष्णुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। सुप्रभातम्। अव्यक्तासु प्रतिष्ठा देवा पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ परमपुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वजा उत्तिष्ठ सर्वदेवेशा त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः समस्तजगतां महद्रूपान्तरस्थितां हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्ति श्रीनिजगुरु श्रितजन प्रियदानशीले श्रीमद्गुरेश दयिते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातमरेन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्मयावर्णमण्डले सुधी साक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदान्तवेद्यदयिते तव सुप्रभातम्। अत्र्यादिसप्तऋषिया समुपास्य सन्ध्याम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्ताम् ब्रह्मैव रूपत्वमेव परमार्थतत्त्वम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। वेदान्तसार सर्वं तत्त्वमेव सत्यम् त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव सुप्रकाशम्। भाषावतीर्न वेद्यं तव बोधरूपम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। न शब्दपङ्कजं सहस्या नैवास्ति तत्त्वम् निःशब्दशब्दतीतं निजतत्त्वरूपम् तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। सभायान्तरूषे त्वमेक सर्वम् समं मे सर्वे अपि शिष्टमव्ययम्। अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। व्योमभद्वैरन्तरस्थं यालैष भूमा अशरीरतत्त्वमेकम् अहं नमामि। अगच्छानन्तदेवा अखिलान्तरात्मा श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। विशुद्ध निर्गुणात्मा गगनोपसदृशम् नज्ञातममृतस्वरूपं सभायान्तरस्थम् पूर्णाचल गुरोरेकं सुविशालतत्त्वम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। श्रीभूमरूपादयादि गुणामृताब्धि सर्वारिष्टनाशा जगदेक शरण्यमूर्ति श्री सत्यज्ञानानन्ततीता नित्यस्वरूपा नित्यस्वरूपा श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। अज्ञानमूलहरणं तव चरणतीर्थम्
గురుపాదస్థానతీతం గుణరూపరహితం త్వం వినా న కించిదాతీరం అవినాశతత్వం శ్రీభాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం ఇత్తం స్వప్నాంతరస్థం లిఖితం బ్రహ్మీశ తత్వం తుద్దేషు సుషుప్తా వివచ పరిపూర్ణతత్వం తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరహితభాజాం ప్రజ్ఞానతీత పరమాం అప్నోతి సత్యం శ్రీభాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం ఇత్తం వృషాచలపతిరిహ సుప్రభాతం ये मानवा प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्तः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते श्रीभागवत कृष्णभूम प्रभो तव सुप्रभातं श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्या तव सुप्रभातं श्रीवेदान्तानन्द वेङ्कटरमणार्या तव सुप्रभातम्। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। జై గురన్న. జయ గురం. ఎన్నో పేజీన్నా 297. జై గురు నాన్న. వెంకటదాసు హోస్ట్ పెట్టాను. నిన్న ఎవరైతే అనుభవం పొందినటువంటి వారు పెద్దలు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదైతే చేశారో దశల వారీగా వాళ్ళు ఏదైతే జ్ఞానం పొందారో అది మళ్ళా వాళ్ళకి అనుభవరూపకంగా వచ్చి వాళ్ళే మనకు పెద్దలుగా గురువులుగా అది అందిస్తున్నారు మనకు. అన్నదేమో అనుమానం, అంటే చదువుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి సందేహాలు వచ్చినంత వరకు దాంట్లో విషయాలు ఏవైతే మనకు ప్రత్యక్షం కాకుండా కేవలం వింటున్నప్పుడు అనుమానం, అది ప్రత్యక్షం అయిన తర్వాత అయినది ఏదైతే తెలియబడిందో పూర్తి అది ఇంకా ప్రత్యక్షమైనట్టు. కాబట్టి అది మన పెద్దలంతా వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకొని మనకి తెలియజేస్తున్నారు. అది ఇక ఉపరతి యొక్క పరాకాష్ఠలో మనస్సు స్వాధీనమై ఆ మనస్సు ఆత్మయందు లయమవుతుంది. ఉపరతిలో నిరంతరము అదే విషయంలో రమిస్తుండగా ఈ మనస్సు అనేది ఆత్మయందు లయం అవుతుంది. ఆత్మ ఏమో దేనికి అంటనటువంటి స్థానంలో ఉంటుంది. అది అన్నిటికీ అధిష్టానంగా ఉంటుంది. సర్వప్రకాశానికి మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారంతో పాటు ఇతర ఇంద్రియాలన్నిటికీ పనిచేయడానికి అన్నిటికీ దాని యొక్క ప్రకాశమే ఉంటుంది. అయితే అన్నిటి వైపుకు ఆలోచనలకి అన్నిటికీ కారణమైనటువంటి మనస్సు కూడా ఆత్మయందు లయమవుతుంది. ఆత్మజ్ఞానం కలగగానే మనసు అమనస్కమైంది. ఆ ఆత్మజ్ఞానము అనేది తెలుసుకొని ఆత్మ అనేది ఉన్నటువంటి స్థితి అన్నిటికీ సాక్షిగా ఉంటూ వీటితో సంగమించకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిని తెలుసుకొని ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ మనసు అనేకాలుగా పోయేటువంటి
దాన్ని ఉపసంహరించుకోబడుతుంది. ఎందుకంటే ఉపరతి ద్వారా ఏదైతే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామో దాన్నే నిరంతరం రమించడం ద్వారా ప్రాపంచిక విషయాలతో పాటు తనలో కలిగేటువంటి మనసులో కలిగేటువంటి వాటిని కూడా నియంత్రించి నిరంతరము ఆత్మజ్ఞానము బ్రహ్మజ్ఞానం అనే దాని వైపు మనసును మళ్లించి ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు క్రమంగా ఏమైంది అంటే ఆత్మజ్ఞానం కలుగగానే మనసు అమనస్కమైంది. మనసు లయమైంది అంటే మనసు తన అస్తిత్వాన్ని ఉంచుకుని లయం అవడం కాదు. లయ పద్ధతిలో మనసు తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతుంది. మళ్ళా మనసు మనసుగానే ఉంటూ కాకుండా మనసు మనసుగానే ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆ మళ్ళీ భావనల వైపుకు ఇతర విషయాల వైపుకు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనసు మనసుగా కాకుండా తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి మనసు అనేది ప్రత్యేకంగా ఈ భావిస్తూ ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటిదంతా కూడాను కలలో జరిగినట్టుగా వ్యావహారిక అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతుంది. ఆ వ్యవహారం చేసే అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి ఆత్మలో లయమైపోయి ప్రత్యేకమైనటువంటి మళ్ళీ మనసు అనేది లేకుండా పోతుంది. మనోనాశనం అవుతుంది. ఇట్లు మనసు స్వాధీనమై ఆత్మయందు నిలిపి మనోలయం అవగానే తానైనటువంటి ఆత్మయందు క్రీడిస్తూ ఉంటాడు. తానప్పుడు ఆత్మగా ఉంటూ తన యొక్క స్వరూప జ్ఞానంతో తాను ఆత్మస్థితిలోనే ఉంటూ ఆత్మయందునే క్రీడిస్తూ ఉంటాడు. తనలో తాను క్రీడిస్తూ రమిస్తూ ఉంటాడు. తనలో తాను ఆత్మస్వరూపంగా ఉంటూ మనసు అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి అస్తిత్వం మనసు ఉన్నప్పటికీ మళ్ళీ విషయాల పట్ల పోయే మనసు అయితే మళ్ళీ మనసు ప్రత్యేకంగా ఉన్నట్టు అంతరంగ చతుష్టయంగా ఉన్నటువంటి అంతరేంద్రియాలుగా ఉన్నట్టుగా అవుతుంది. అంతరేంద్రియాలు లేనటువంటి స్థితిలోను అంటే ఆత్మస్వరూపుడుగా ఆత్మభావనతో కిందికి దిక్కుండా ఉండడం. మనసు ఉన్నప్పటికీ అది విషయాల పట్ల పోకుండా ఉపసంహరింపబడి అది ఆత్మలోనే రమిస్తూ ఉండడం. అట్లా తానైనటువంటి ఆత్మ మీద క్రీడిస్తూ ఉంటాడు. తనలో తాను క్రీడిస్తూ రమిస్తూ ఉంటాడు. ఇది అందరి అంతరార్థం. ఉపరతికి బాహ్యార్థం అంటే గురువు మీద శాస్త్రం మీద అభిమానం పెట్టుకోవడం, సత్సంగం మీద అభిమానం పెట్టుకోవడం, ఇవన్నీ చేస్తుండడం ఉపరతి అన్నాం. బాహ్యార్థం చెప్పిండేది ఉపరతికి బాహ్యార్థం ఏమిటంటే గురువు మీద ఆ గురువు చెప్తున్నటువంటి శాస్త్రం మీద అభిమానం పెట్టుకోవడము, సత్సంగం మీద ఇష్టం కలిగి అభిమానం పెట్టుకోవడం, ఆ దాంట్లో చర్చించే విషయాల మీద ఆ గురువు గారు బోధించే విషయాల మీద సత్సంగం పెట్టుకోవడం, ఇది బాహ్యార్థం. ఈ ఉపరతికి బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి గురువు గారి మీద శాస్త్రం మీద గురువాక్యం మీద మనం అందరము కూటమి జరిగేటువంటి సత్సంగం మీద అభిమానాన్ని పెట్టుకోవడం బాహ్యంగా. ఇవన్నీ చేస్తుండడం ఉపరతి అన్నాం. దాని కొరకు బయటికి పోకుండా ఇంకా పై అర్థం వచ్చేసరికి ఏమైంది, దాని కొరకు మళ్ళీ బయటికి బాహ్య విషయాల పట్ల పోకుండా ఇంకా పై అర్థం వచ్చేసరికి ఏమైంది అంటే మనసు ఆత్మయందు లయమైతే తాత్కాలికంగా అయినా అయితే చివరకు పూర్తిగా అయితే మోక్షమే. చివరకు పూర్తిగా లయమైపోతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తాత్కాలికంగా అయినా కూడా మనసు పోయి దాంట్లో లయమైతే బాహ్యంగానేమో గురువు పట్ల సత్సంగం పట్ల గురువాక్యం పట్ల ఉండవు. అంతరంగికంగానేమో మనసు వల్ల విషయాల పట్ల పోకుండా ఆత్మలో తాత్కాలికంగా లయమైనా కూడా అప్పటికైతే చివరికి ఏమవుతుందంటే చివరికి పూర్తిగా మనోనాశనం, మనస్సు లేనటువంటి స్థితి
మనసు లయమైనటువంటి స్థితి ఏర్పడి ఆ మోక్షం అనేది తిరిగి పూర్తిగా మళ్ళీ బయటికి బాహ్యంగా ఉన్న దాంట్లోకి రాకుండా ఎప్పుడూ ఆత్మలో రమిస్తూ ఉన్నటువంటి స్థితిలో మనసు నిలిచిపోయి పూర్తిగా మోక్షం అనేది పొందుతుంది. తాత్కాలికంగా అయితే అది ఉపరతి. ఆ ఉపరతిలో సమాధి సిద్ధిస్తుంది. సమాధిలో ఆనందం వస్తుంది. ఆ నిర్వికల్ప సమాధిలో మనోలయం కాగానే ఆనందం కలుగుతుంది. ఇది తాత్కాలికంగా అయితే అది ఉపరతిగా ఉంది. ఆ ఉపరతిలో ఏమవుతుంది? సమాధి స్థితి వస్తుంది. ఉపరతి దేని మీద చేస్తున్నావంటే ఆ విషయం మీద చేస్తున్నావు, గురువాక్యం మీద, గురువు మీద పెట్టుకొని చేస్తున్నావు బాహ్యంగా. అంతరంగికంగా ఆత్మస్వరూపంగా ఉంది. ఆత్మ ప్రకాశం చేతనే సర్వము పనిచేస్తోంది. ఇక్కడ ఆత్మ ఏ విధంగా అసంగంగా సాక్షిగా ఉందో అట్లా పరమాత్మ సమిష్టిగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో సర్వసాక్షిగా ఉన్నాడు. ఆ సమిష్టి యొక్క ప్రకాశం చేత ఈ మొత్తం బ్రహ్మాండం పనిచేసినట్టే వ్యష్టి ప్రకాశం అనేది ఆత్మలో నుంచి ఉంది. దాంట్లోనే అంతరంగికంగా దాంట్లోనే మనసును నిలుచుకొని దాంట్లోనే క్రీడిస్తూ దాంట్లోనే అది సమాధి స్థితిలో దాంట్లోనే ఉండడం. సమాధిలో ఆనందం వస్తుంది. ఆనందం అంటే ఏది మిగతా ద్వంద్వాలు ఏవి తెలవు కాబట్టి ఆ ద్వంద్వరహితమైనటువంటి స్థితి ఉంది కాబట్టి ఆనందం వస్తుంది. ఆ నిర్వికల్ప సమాధి సవికల్ప సమాధి అంటే ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని ఆ లక్ష్యంలో మంత్రము ఏదో ఉచ్చరించుకుంటూ దాన్ని పాడుకుంటూ లేకపోతే దాంట్లో కేంద్రీకరించుకొని మనసులో అనుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అనుకుంటూ ఉండడం. నిర్వికల్ప సమాధిలో ఏ వికల్పము లేదు, ఏది సంకల్పం కూడా లేదు. దాంట్లో ఆ విధంగా మనోలయం కాగానే నిర్వికల్ప సమాధిలో మనోలయం అయితే ఆనందం కలుగుతుంది. అద్వైత పద్ధతికి వస్తే దానినే అందరూ తురీయం అంటారు. అద్వైత పద్ధతిలో చెప్పినట్టుగా చేస్తే దాని ప్రకారం ఏమైందంటే దాన్ని తురీయము అంటారు. అద్వైత పద్ధతికి వస్తే అద్వైత పద్ధతిలో దాన్ని తురీయము అంటారు. అంటే మూడవస్థల్లో కలిగేటువంటి విషయాలని మూడవస్థల్లో కలిగేటువంటి దాన్ని అంతటినీ గుర్తెరుగుతూ కూడా గుర్తెరిగి ఈ అవస్థలన్నిటికీ అతీతంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఆత్మస్థితిలో ఉండడం. ఈ మూడవస్థల్లో కలుగుతున్నటువంటివన్నీ భావిస్తున్నవి అంతరంగ చతుష్టయం చేత ఈ మూడు తెలుసుకుంటున్నటువంటి స్థితి ఉంది. స్థూల శరీరంగా జాగ్రత్తలో ఉన్నప్పుడు, సూక్ష్మ శరీరంగా కలగంటున్నప్పుడు, గాఢ నిద్రావస్థలో ఏది తెలియకుండా పోయినది, మూడింటి పైన మళ్ళీ తురియ స్థితిలో ఉన్నది తెలుసుకుంటోంది. ఆ పద్ధతికి వస్తే తురియం అంటారు. తురియానందం కలుగుతుంది. ఈ తురియానందం పేరే ఉపరతి. ఆ తురియానందం ఏదైతే కలుగుతుందో ఆ తురియానందం పేరు ఉపరతి. తుర్యాతీతం అంటే ఆనందం కూడా లేని స్థితి. ఆ తుర్యానందం ఏదైతే తెలవబడిందో ఈ సర్వం తెలియబడుతున్నటువంటి సర్వము కూడా అంతటా కూడా సర్వము ఆత్మగతమై ఉన్నది అని ఏదైతే తెలియబడుతుందో నీకు తెలియబడి వ్యష్టి సమిష్టుల భేదాలు లేవు. వ్యష్టి సమిష్టుల్లో జరుగుతున్న సర్వము కూడా ఆ ఒక్కటే. ఆ ప్రకాశం దాని గురించి తెలుసుకొని అది ఏదైతే నేను తెలుసుకోగలుగుతున్నానో ఏదైతే తెలుసుకొని ఆ స్థితిలో ఆత్మలో రమిస్తున్నానో ఆ ప్రకాశమే అంతటా నేను తెలుసుకోగలుగుతున్నది. ఏమిట్లోనూ మూడవస్థల స్థితిని తెలుసుకున్న తుర్యముందే ఆ తుర్యంలో పొందే ఆనందం పేరే ఉపరతి. ఆ తుర్యంలో పొందినటువంటి ఆ తుర్యాతీతం అంటే ఆ ఆనందం కూడా లేని స్థితి. ఏ ఆనందం పొంది
మూడవస్థల గురించి తెలుసుకున్నటువంటి స్థితిలో భావిస్తున్నావో ఆ భావం కూడా అభావం అయిపోతే ఆ భావస్థితి, ఆ ఆనందం, ద్వంద్వములు కూడా లేనటువంటి స్థితి ఉంది కదా, ఆ స్థితి నుంచి మళ్ళీ ఇంకా పూర్తిగా గుణాతీతము, ఈ ఆనందం కలిగేటువంటి స్థితి కూడా లేనటువంటి భావాతీతము జరిగితే అది పూర్తిగా ఇంకా క్రియాతీతం. ఆనందం కూడా లేని స్థితి పరబ్రహ్మ స్థితి. నాలుగవది తితిచ్ఛ. నాలుగవది తితిచ్ఛ అని చెప్పారు. ఇంతవరకు ఉపరతి గురించి వివరించుకుంటూ వచ్చారు. నాలుగవది తితిచ్ఛ. ప్రారబ్ధ కర్మ వశం చేత ఏ ఏ కాలమునకు ఏం సంభవించునో అది అంతయు అనుభవించుచు. ఈ తితిచ్ఛలో ఏంటంటే నాలుగోది ఇది, దాని గురించి వివరణ. ఈ ప్రారబ్ధ కర్మ వశం చేత, ప్రారబ్ధము అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నదంతా ప్రారబ్ధమే. ఈ ప్రారబ్ధ కర్మ వశం చేత ఆ ప్రారబ్ధంలో ఏమి జరగాలో, ఏ ఏ కాలానికి ఏమి సంభవిస్తుందో దాన్నంతటిని కొంత ఊహించవచ్చు, కొంత ఊహించడానికి కూడా వీలు కానటువంటిది, అప్పటికప్పుడు జరిగేటువంటివి కూడా ఉన్నాయి. ఈ వశం చేత, ప్రారబ్ధ కర్మ వశం చేత ఏ కాలమునకు ఏది సంభవిస్తుందో అదంతయు అనుభవించుచు సమస్త భోగభాగ్యములు కలిగినప్పుడు సంతోషపడక, సమస్త భోగభాగ్యాలు కలిగినాయి, లేదంటే హఠాత్తుగా ఏదో గాయం తగిలింది, దెబ్బ వచ్చింది, శరీరానికి వచ్చింది, ఇంకా మనసుకు కలిగే గాయాలు ఉంటాయి, అప్పటికప్పుడు జరిగేటివి ఉంటాయి, అప్పటికప్పుడు భోగభాగ్యాలు కలిగేటివి ఉంటాయి, ఆనందం కలిగేటివి ఉంటాయి, సంతోషం వాటన్నిటినీ అనుభవించుతూ. ఏ విధంగా అనుభవించాలి? మళ్ళా వాటన్నిటినీ ఆస్వాదించి విషయీకరించుకుంటే మళ్ళీ విషయాలు మళ్ళీ వాసనలుగా అవుతాయి. అట్లా కాకుండా ఏ ఏ కాలమునకి ఏమి సంభవించునో అది అంతయు అనుభవించచ్చు. అది ఏమన్నా జరగని, కష్టం, నష్టం, దుఃఖం, సుఖం ఏది జరిగినా, లేదా సంపద, లేదా అది పోయి లేని స్థితి ఒక్కోసారి కలుగుతుంది. అవన్నీ కూడా కలిగేటువంటి పరిస్థితులు ఆ ప్రారంభ వశమున జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ ప్రారంభం నువ్వు చేసినటువంటి ప్రారంభ కర్మము అనుభవిస్తున్నావు కాబట్టి అది అనుభవిస్తేనే పోతుంది. కాబట్టి కొత్తగా ఏదైనా తెచ్చుకోవడానికి, కొత్తగా తెచ్చిపెట్టుకునేటువంటి కర్తృత్వాన్ని చేయకపోతే ఆగామి కర్మలు రాకుండా ఉంటాయి. గతంలో చేసిన వాటన్నిటికీనేమో ఇప్పుడు అనుభవిస్తూ ఉన్నావు. కష్ట నష్టాలన్నీ కూడా అప్పుడు చేసిన వాటికి అనుభవిస్తున్నటువంటి స్థితే ఇది. ఈ స్థితిలో భోగభాగ్యములు కలిగినప్పుడు సంతోషపడక, అది విడిచినప్పుడు దుఃఖపడక, మనసును నిలకడ చేసి వివేక వైరాగ్యాలతో కూడినటువంటి బుద్ధి యందు ఈ మనసును నిలిపి పరాత్పరుని యందు లగ్నం చేయడమే తితిచ్ఛ. తితిచ్ఛ అంటే చాలా నిలకడైనటువంటి, ఓర్పుతో కూడినటువంటి భావ పరంపర. ఈ భావనలో వచ్చేటువంటి జరుగుతున్నటువంటివన్నీ కూడా, ఇవన్నీ అనుభవిస్తూ కూడా వాటిని నిలకడ చేసి, మనసుని నిలకడ చేసి వివేక వైరాగ్యాలతో కూడినటువంటి దాంట్లో బుద్ధి యందు ఆ మనసును నిలిపి, ఈ జరిగేటివన్నీ కూడా స్వాభావికంగా జరుగుతున్నాయి, అవి ఆ జరిగే వాటిలో నేను ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మళ్ళీ దానితో తాదాత్మ్యం చెంది విషయీకరించుకోకుండా బుద్ధి యందు మనసును నిలిపి, బుద్ధి నిర్ణయించే స్థితిలో ఉంటుంది కాబట్టి బుద్ధితో ఆలోచించి వీటిపై మనసుని దాంట్లో నిలిపి ఈ ఈ ఏర్పడేటువంటి ప్రారంభ విషయాల పట్ల కాకుండా ఆ జరిగేటువంటి వాటిలో వాటి మీద. నాగప్పన్నయ్య ఫోన్ చేశాడు. హలో.
ఆల్రెడీ ఉన్నాడు జున్న, నాగప్పన జాయిన్ అయినాడు. నాగప్పన జాయిన్ అయినాడు జున్న. మళ్ళీ కట్ అయినాడు. నా ఉన్నాడు నాగప్పన్న ఏమో ఉన్నాడు. మరి ఈయన ఉన్నాడు కానీ కాల్ అట్లే ఉన్నది. నేను ఆ కాల్లో ఉన్నందువల్ల నాకు కాల్ చేసినాడు కదా, అందువల్ల నా కాల్లో ఉన్నందువల్ల అన్మ్యూట్ అయిందిలే. అది అట్లే ఉండేది. నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు కాల్ కట్ చేస్తే ఉన్నాడులే. కాబట్టి తితిక్ష అంటే పరాత్పరుని యందు మనసు నిలిపి లగ్నం చేయడమే తితిక్ష. తితిక్ష యొక్క అంతమే శ్రద్ధ. తితిక్ష యొక్క అంతమే ఇంకా శ్రద్ధ. శ్రద్ధలో బుద్ధి పరాత్పరుని యందు ఉంటుంది. ఇంకా ఇక ప్రాపంచిక విషయాలుగా జరగబడుతున్నటువంటి వాటిలో ఏమి సంభవించినా కూడా, ఏం జరిగినా కూడా, సుఖ దుఃఖాలు కానీ లాభ నష్టాలు ఏం జరిగినా కూడా వాటితో తాను వాటన్నిటిని అనుభవిస్తూనే, ఇటు దుఃఖమైనా అటు సుఖమైనా లేదంటే లాభ నష్టాలు ఏమైనా కూడా అనుభవిస్తూ బుద్ధి వైరాగ్యంలో నిలిపి ఉంటూ పరాత్పరుని యందు లగ్నం చేయడమే తితిక్ష అని చెప్పారు. కాబట్టి తితిక్ష యొక్క అంతం ఏమిటి అంటే శ్రద్ధ. శ్రద్ధలో ఏమవుతుంది అంటే బుద్ధి పరాత్పరుని యందే ఉంటుంది. ఇంకా మనసు లగ్నం చేయటమే తితిక్ష అయితే అందులో శ్రద్ధ కూడా ఉంటుంది. శ్రద్ధ కూడా అందులోనే ఉంటుంది. అందులో లగ్నం చేయడము అంటే ఈ శ్రద్ధ లేకుండా ఉంటే అది ఒకటే లగ్నం చేయలేదు తనకు తానుగా. ఇందులోనే శమము దమము కూడా ఉంటాయి. శమము దమము అంటే అంతరేంద్రియ నిగ్రహము, బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహాలు కూడా ఇందులోనే ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిపే ఒకేసారి అనుభవించాల్సినవే. వేరువేరుగా మనం వేర్లుగా చెప్పుకొని విశ్లేషణ జరిగినప్పటికీ పరస్పరం ఇవన్నీ లేకుండా ఒకటి మాత్రమే చేస్తాను అనేకున్నది ఇవన్నిట్లో ఉంటేనే ఈ అన్నీ కూడా ఏకకాలంలో జరుగుతాయి. శ్రద్ధ ఉంటేనే మనసును లయం చేయగలిగి అట్లా ఆత్మలో నిలపగలిగి ఉంటావు. బుద్ధి నిర్ణయాత్మకంగా ఉంటేనే ఈ స్వాభావికంగా వచ్చేటువంటి ప్రారంభ వశించే వచ్చే దానితో స్పందించకుండా జరిగిన సహజంగానే స్వీకృతి చేసి బుద్ధిని అక్కడ నిలుపుతావు పరాత్పరుని యందు. ఇవన్నీ కలిపే ఉంటాయి తప్ప వేరువేరుగా వివరణగా చెప్పినప్పటికీ అర్థమయ్యేటట్టు ఇవన్నీ కలిపి పాటించాల్సినవే. ఇందులో శ్రద్ధ కూడా ఉంటుంది. తితిక్షలో కూడా శ్రద్ధ ఉంటుంది. ఇందులో శమోదమం కూడా ఉంటాయి. తితిక్షలో శమోదము ఆ పైన చెప్పినటువంటి ఉపరతి కూడా ఉంటుంది. ఆ పరాత్పరుని యందు మనస్సు లగ్నం చేయడం అనేది శ్రద్ధ అనబడుతుంది. దాన్నే శ్రద్ధ అనబడతాయి. ఏ లక్ష్యంతో ఇవన్నీ చేస్తున్నామో ఆ లక్ష్యం పేరే సమాధానం. ఇంకా దీనికి సమాధానం ఏమిటంటే ఏ లక్ష్యం కొరకు చేస్తున్నాం ఇదంతా? బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుసుకొని జన్మ కర్మ రహితం చేసుకోవడానికి, జన్మరాహిత్యం చెందడానికి, మళ్ళా పునరపి కాకుండా కావడానికి లక్ష్యంతో చేస్తున్నాం. మరి ఆ లక్ష్యంతో చేరుకునే వరకు ఆ లక్ష్యం చేరుకుంటే సమాధానం దొరికినట్టే. ఆ లక్ష్యం చేరుకోవడమే సమాధానం. లక్ష్యాన్ని విడిచి చేయడానికి లేదు. లక్ష్యాన్ని విడిచిపెట్టి లక్ష్యం పెట్టుకోకుండా చేస్తే ఏది చేసినా అది కేవలం నేర్చుకోవడానికి, ఊరికే చదవడానికి, వినడానికి జరిగినట్టే అవుతుంది తప్ప లక్ష్యం వైపుకు పోదు. లక్ష్యాన్ని విడిచి ఇవన్నీ చేయడానికి వీల్లేదు. లక్ష్యంతోనే లక్ష్యం మాత్రం ఒకటే ముందు ఉండాలి. ముందు లక్ష్యంగా ఉండి పెడితేనే ఈ చెప్పినటువంటివన్నీ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం దగ్గర నుంచి ఆఖరికి వచ్చినటువంటి సమాధానం అనేటువంటి స్థాయికి
అక్కడి నుంచి తెలుసుకుంటూ నిత్యమేది అనిత్యమేది అనేది తెలుసుకునే దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఇవన్నీ వచ్చాయి. శమము దమ్ము శ్రద్ధ ఉపరతి ఇవన్నీ దీంట్లో భాగంగా వచ్చినాయి. ఇవన్నీ లాస్ట్కి సమాధానం కాటిపోయే వరకు వచ్చేదానికి మొదటి నుంచి కూడా ప్రారంభం నుంచి కూడా లక్ష్యం మాత్రం లక్ష్యం వైపే ఉండాలి. లక్ష్యాన్ని విడిచి అది చేయడానికి ఉండదు. తాత్కాలిక లక్ష్యమైనా ఉండాలి. తాత్కాలిక లక్ష్యమైంది సాధనా సంపత్తి పరుడు కావడము తాత్కాలిక లక్ష్యం. సాధనా సంపత్తి తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఏం కావాలి? ఇంకా గురువాక్యం ప్రకారం తానైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకొని ఆ స్థితిలో కారణ వస్తువు ఏదైతే ఉందో కారణము మహాకారణాలను విశ్లేషించుకొని మళ్ళీ అది కూడా కానటువంటి తానైనటువంటి స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా ఆ తానైనటువంటి దానికి ఉన్నటువంటి మహాకారణం దాన్ని కూడా తొలగించుకొని అన్నిటికీ అతీతమైనటువంటి ఏదైతే ఈ సృష్టి జరగకపోయినప్పటికీ పరిపూర్ణం ఏ విధంగా ఎప్పటికీ సృష్టికి ముందు తర్వాత ఎప్పటికీ ఇప్పుడుంది అప్పుడు వచ్చింది అనే దాంతో కాలాతీతంగా ఎట్లా ఏ విధంగా ఉందో ఆ అతీతమైనటువంటి ఏ పరిణామ వికారాలు లేకుండా ఏ విధంగా ఉందో ఆ స్థితిని పొందడమే లక్ష్యం. ఆ లక్ష్యం నుంచి పక్కకు జరగడానికి జరిగి చేయాలి. తాత్కాలిక లక్ష్యమైనా సరే తాత్కాలిక లక్ష్యం సాధనా సంపత్తి నుంచి ఒక్కొక్క మెట్టెట్టి కరెంటు అక్కడికి చేరుకోవడం. కాబట్టి ఈ ఆఖరి లక్ష్యం ఏమిటి? తాత్కాలిక లక్ష్యము ఆఖరి లక్ష్యం అని రెండు ఉన్నాయి. తాత్కాలిక లక్ష్యం అంటే షట్చక్రాలు దాటి ఆజ్ఞాచక్రంలోకి రావడం తాత్కాలికం. ఈ షట్చక్ర విచారణ అంతా చేసి ఆజ్ఞాచక్రంలో స్థితికి రావడము తాత్కాలికమైనటువంటిది. తురియం కూడా దాటి తురియ స్థితి అంటే ఇందాకే పైన వచ్చింది. మూడవస్థల్ని మీరినటువంటి సాక్షి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మజ్ఞానంతో ఆత్మస్థితిలో ఉన్నటువంటి తురియం కూడా దాటి తుర్యాతీతం ఆఖరి లక్ష్యం తుర్యాతీతం. మధ్యంతరంగా వేరే లక్ష్యాన్ని తటస్థ లక్షణము అంటాం. ఈ మధ్యలో పెట్టుకున్న లక్ష్యాలన్నీ తెలుసుకునే వరకు పెట్టుకున్న లక్ష్యాలన్నీ తటస్థ లక్షణం. ఈ లక్ష్యం మొదటి పెట్టుకున్నది మధ్యంతరంగా పెట్టుకున్నవన్నీ అక్కడి వరకు తెలుసుకునే వరకు ఒక్కటొకటిగా పెట్టుకున్నవే. నీ స్వరూపమైనటువంటి పరబ్రహ్మగా మిగిలి ఉండటాన్ని స్వరూప లక్షణం అన్నాడు. స్వరూప లక్షణం అంటే ఏమిటి? నేనంటే దేహాన్ని కాదు, నామరూపాత్మకమైనటువంటి దాన్ని కాదు. నామరూపాత్మకమైనది కాకుండా నేనని ఏదైతే పలుకుతుందో అది అంతరంగ చతుష్టయానికి కూడా ప్రకాశం సర్వప్రకాశం కలిగినటువంటి ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్నటువంటిదే నేను. అదే సమిష్టిలో పరబ్రహ్మగా ఉంది. దాంట్లో నుంచి ఏకంగానే ఉంది. అనేకం భౌతిలో అనేకంగా ఏర్పడినటువంటి ప్రాణుల్లో నేను ఒకటి. ఇది కలిసే ఉంది, వేరుగా లేదు అని ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా నా స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది పరబ్రహ్మ స్వరూపమే అని పరబ్రహ్మగా మిగిలి ఉండటాన్ని స్వరూప లక్షణము అన్నారు. లక్ష్యాలు 2 పెట్టుకోవచ్చు, 3 పెట్టుకోవచ్చు, అనేకం పెట్టుకోవచ్చు. మూలాధారంలో ఉన్నవాడు స్వాధిష్టానానికి వెళ్ళడం ఒక లక్ష్యం. మూలాధార స్థితిలో ఉన్న మూలాధార చక్రం అంటే కింద ఆధార చక్రంగా ఉన్నటువంటి భావించి మొదటగా ఉన్నటువంటిది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పైకి విచారణ చేసుకుంటూ వెళ్ళి స్వాధిష్టానం చక్రం దగ్గరికి వెళ్ళడమే ఒక లక్ష్యం. అక్కడ ఉన్నవాడు మళ్ళా మణిపూరంలోకి వెళ్ళడం అక్కడి నుంచి 2వ లక్ష్యం. అనాహతమైనటువంటిది 3వ లక్ష్యం. విశుద్ధమునికి వెళ్ళడం 4వ లక్ష్యం. ఆజ్ఞాచక్రానికి వెళ్ళడం 5వ లక్ష్యం. సహస్రానికి వెళ్ళడము 6వ లక్ష్యం. లక్ష్యాలు ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ ప్రతి లక్ష్యం కూడా సమాధానమే అన్నమాట. ఆ ప్రతి లక్ష్యం కూడా దేనికోసం చేస్తున్నాము, ఏ ప్రయోజనం ఆశించి చేస్తున్నాం, ఆ ప్రయోజనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరిగినప్పుడు కలిగే తృప్తి కానీ సహజత్వం కానీ కనబడుతుంది.
ఏ లక్ష్యంతో చేస్తున్నామో ఒక్కొక్కటి దాన్ని తెలుసుకొని దాంట్లో వచ్చే సమాధానం పొందడమే ఒక్కొక్క దాంట్లో వచ్చేటువంటి సమాధానం. దాంట్లో తెలియబడినప్పుడు కలిగే తృప్తి, ఆ తెలియబడినప్పుడు ఉన్నటువంటి సహజత్వం అనేది సమాధానం అనబడుతుంది. అట్లా జరగాలంటే చక్కటి పద్ధతి ప్రకారం నడవాలి. చక్కటి పద్ధతి ప్రకారమే నడవాలి. ఏ ఆటంకాలు రాకుండా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఆటంకాలు వస్తాయేమో అని అవి రాకుండా ముందస్తుగా గ్రహించి అటువంటి ఆటంకాలు రాకుండా చూసుకొని ఒకవేళ వస్తే ఎలా అధిగమించాలి అనేదంతా కూడా ఈ తితిక్షలో ఉంటుంది. ఈ తితిక్షలో ఏమిటంటే నేను ఒక దాన్ని తెలుసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు, ఆ తెలుసుకుంటూ వెళ్ళడానికి ఓ లక్ష్యం పెట్టుకొని వెళ్తున్నప్పుడు ఆ లక్ష్యానికి దెబ్బ కొట్టేటివి ఏమన్నా ఉంటాయా? మన సాధారణమైనటువంటి మన మనసులో ఏర్పడేటి మన పనులు ఇట్లా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని దీనికి దెబ్బ కలగకుండా ఉండడానికి పెట్టుకోవాలి. వాటన్నిటి పట్ల మనసు వ్యవహారికంగా పోతున్నప్పటికీ ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి పెట్టుకున్న లక్ష్యానికి ఆటంకం కాకుండా పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఆటంకం కలగడం అంటే ఈ లక్ష్యాల నుంచి పక్కకు వైదొలగడమో లేకపోతే కొంచెం విని పూర్తి లక్ష్యంగా తెలుసుకోకుండా పోవడము, కేవలం వాచ్యార్థంగా కాకుండా లక్ష్యార్థంగా తెలుసుకునే విధిగా వెళ్తే ఆ విధంగా ఆటంకాలు కూడా లేకుండా దాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకునే స్థితిలో ఉంటే అదంతా అధిగమిస్తే అదంతా కూడా ఈ తితిక్షలోనే ఉంటుంది. ఇంత పద్ధతి ప్రకారం నడవాలి అంటే మనిషి సత్వగుణంలో ఉండాలి. ఈ పద్ధతి ప్రకారమే మనిషి నడవాలి, ఈ స్థితిలో నడవాలి అంటే ఏ విధంగా ఉండాలి మనిషి? మనిషి సత్వగుణంలోనే 3 గుణాలు ఉన్నాయి. 3 గుణాలకు అతీతంగా ఉన్నదాన్ని తెలుసుకోవడానికేమో ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు విచారణంతా గుణాలతో కూడి ఉండే చేస్తున్నాం. ఆ గుణాలలో ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో దాంట్లో ఉండాలి, ఈ పద్ధతిలోనే జరగాలి, ఇట్లే జరగాలి అని ఉండాలి అంటే ఏ విధంగా ఉండాలి? ఇంత ఇంత ఈ విధంగా ఇంత పద్ధతి ప్రకారం ఉండాలంటే ఇంత ఓర్పు, ఇంత నేర్పు, ఇంత కష్టాలు కోర్చుకోవడం, దేని పట్ల ఇది పూర్తిగా స్పందించి దాంట్లో ఇరుక్కొని విషయాల్లో ఇరుక్కోకుండా ఉండాలి ఇంత పద్ధతిగానంటే నడవాలి. ఇదే పద్ధతిలో నడవాలంటే ఇటు విచారణ మనిషి నడవాలి అంటే సత్వగుణంలో ఉండాలి. సత్వగుణంలో కేవలం విచారణ సమయంలో విచారణ చేసేటప్పుడే కాకుండా వ్యవహారిక జీవితంలో కూడా సత్వగుణంలో లేకపోతే అదే తీవ్రత స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. మళ్ళీ తమో గుణంతోనూ రజోగుణంతోనూ వ్యవహారిక జీవితంలో ఏర్పడినప్పుడు కూడా అట్లా విజృంభించడం వల్లనే కోపతాపాలు సర్వము ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి బయట లోపల అంతరంగంలో కానీ బయట కానీ అంతా కూడా ఓ పద్ధతిగా నడవాలంటే ముందు సత్వగుణంతోనే ఉండాలి, సాత్వికంగానే ఉండాలి. సాత్వికంగా ఉంటేనే ఈ పద్ధతుల ప్రకారం నువ్వు వ్యవహరించక వీలవుతుంది. తమో గుణంతో సాధన చేసేవాడు మధ్యలో ఆపేస్తాడు. తమో గుణంతో సాధన చేసేవాడు మధ్యలో ఆపేస్తాడు. వాని అవసరం ఏదో వచ్చింది, లేదంటే ఎవడో వచ్చి ఏదో చెప్పాడు, ఇది కాదురా నాయనా అదిగో నేను చెప్తారా అనో లేకపోతే ఇంకో విషయాలు ఏవో వేరేటి వస్తాయి. అట్లా సాధన చేసేవాడు తమో గుణంతో ఏమవుతుందంటే మధ్యలో ఆపేస్తాడు. రజోగుణంతో సాధన మొదలుపెట్టి వాడేమో సాధించలేక ఇవన్నీ వస్తుంటాయి వానికి, రజోగుణంతో ఉన్నవానికి. కాబట్టి ఏది సాధించలేడు, వానికి తీవ్రమైన అసహనము, కోపము సర్వము వస్తాయి. చతికిలు పడతాడు. నాకు ఈ జన్మకిక మోక్షం రాదు అని నిర్ణయించుకుంటాడు. ఇంకా నా జన్మకు రాదు అంటే ఓర్పుతో ఆలోచనతో మళ్ళీ దాన్ని ఆచరించుకుంటూ అధిగమించాలి. కాబట్టి అట్లా చేయాలి అంటే సాత్వికంగా ఉంటూ గురువు పట్ల, గురువాక్యం పట్ల, తర్వాత తాను ఏ లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నాడో సాధించే వరకు ఉండాలి ఓర్పు.
ఏదో తాత్కాలికమైనటువంటి చేస్తే ఇదంతా అయ్యే పని కాదు తీయప్ప అనేటువంటి పద్ధతిలో తమో గుణంతో కానీ, ఇది నేను చేయలేననే పద్ధతిలో కానీ, రజోగుణంతో కానీ కాకుండా సాత్విక గుణంతోనే ఉంటే సులభంగా ఈ పైన చెప్పినటువంటి పద్ధతి ప్రకారం ఆచరణ, పద్ధతి ప్రకారం నడవాలి అనే దాని ప్రకారం చేయగలుగుతాడు. లేకపోతే చేయలేడు. నాకు ఈ జన్మకి ఇక మోక్షం రాదు, నేనేమీ సాధించలేను, సాధన చేయలేను, ఇంట్లోనే కూర్చుంటారు, గురువుగారు నేను ఇక సత్సంగానికి రాలేను, ఇంతకాలం నేనేం చేశాను, నాకేమీ రాలేదు అని విరమించుకుంటారట. తన ప్రయత్నం తాను చేసి ఆలోచన పరంగా తనకొచ్చిన సందేహం తీర్చుకుంటూ సాధన చేసుకుంటూ పోకుండా, నేను ఎంతకాలం చేస్తే ఏమీ రాలేదు గురువుగారు, నేను సత్సంగానికి ఎందుకు రోజు వచ్చినా ఏం ప్రయోజనం ఉంది, ఇంతకాలం నేనేం చేస్తే నాకేమీ రాలేదు అని విరమించుకుంటారు ఆ విధంగా. కాబట్టి సత్వగుణంతో ఉండి, ఓర్పు ఉండి, దాని పట్లనే అంకిత భావం ఉండి, మనసులో అదే ఆలోచన ఉంటే నెరవేరుతాయి. అట్ట కాకుండా ఏదో వచ్చేకి ఇదేంది వస్తువు కాదు కదా తెచ్చుకోవడానికి. ఇది జ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి భ్రాంతుల్ని తొలగించుకుంటూ ఒక్కటొక్కటిగా అధిగమించాల్సిందే తప్ప, ఇన్నాళ్ళ నుంచి పోతా ఉంటే దిన్నం పోయినా కూడా నాకేం కాలేదన్నట్టు కాదు. కాబట్టి అలా ఉండకూడదు, అలా చేయకూడదు అనేదే తితిచ్ఛ. ఈ విధంగా నాకేం రాలేదు, నేను సత్సంగాన్ని విరమించుకుంటాననే పద్ధతిలో కాకుండా ఓర్పుగా ఉండి ఈ పద్ధతి ప్రకారం ఉండేటువంటి లక్ష్యం ప్రకారం పోయేదే తితిచ్ఛ. పై లక్ష్యంగా చెప్పినప్పటికీ మధ్యంతరంగా అనేక లక్ష్యాలు దాటాలి. పై లక్ష్యంగా ఇవన్నీ చెప్పినప్పటికీ మధ్యంతరంగా వచ్చేటువంటి అనేకమైనటువంటి లక్ష్యాలు కూడా దాటుకుంటూ రావాలి. అప్పుడే శమధమాలు అవుతాయా? ఆధ్యాత్మికత అంటే నీకు ఒక సరి అయిన స్థితిలో సరి అయిన ప్రయోజనం ఇచ్చేలాగా ఉండాలి. అంటే సాధన తీవ్రంగా చేస్తే 12 సంవత్సరాలు పడుతుంది. సాధన తీవ్రంగా చేసినా కూడా 12 సంవత్సరాలు పడుతుంది అని అంటున్నారు. 12 సంవత్సరాలు అనేది అప్పుడు పూర్వకాలం నుంచి, ఋషుల కాలం నుంచి గురు శిష్య న్యాయంగా ఉన్నప్పుడు పెట్టినటువంటి కాలం అంతగా పెట్టారు. ఇప్పుడేమో వస్తున్నారు, మనం సరే అని చెప్పి వాళ్ళు పద్ధతిలో మళ్ళీ తెలుసుకోవడంలో, విచారణలో తెలుసుకుంటూ పోతారులే అని సాధారణ పరిజ్ఞానంతో వచ్చే వాళ్ళని కూడా వైరాగ్య భావంతో వస్తున్నారులే అని తీసుకుంటున్నాం. అట్లా వాళ్ళకేమో 12 సంవత్సరాలు ఎందుకు పట్టేది అంటే, వాళ్ళు చిన్న చిన్న అంశం కాడ మొదలుపెట్టిన కాటి నుంచి ఆ అంశంలో నుంచి అన్ని అంశాలు, సర్వం అంశాల్లోనూ వాడు పరిజ్ఞానం ఉందా లేదా అని పరీక్ష పెట్టుకుంటూ పోయేవాళ్ళు ఆ కాలంలో. అట్లా అన్నీ తెలియబడితేనే ఇక వానికి తెలియజేసేవాళ్ళు మిగతా విషయాలు. అట్లా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుంటూ పోయేదాకా 12 ఏళ్ళు పట్టేది అక్కడ. అట్లా ఆ విధంగా 12 ఏళ్ళు పట్టడానికి ఈ ఫస్ట్ భక్తి మార్గం కూడా పయనింపజేసేవాళ్ళు. భక్తి మార్గంలో పయనింపజేసి, ఎందుకంటే లక్ష్యం ఉండాలంటే ఒకేసారి పోతానే ఇవన్నీ లేనివి దాని గురించి తెలుసుకుంటున్నాం మనం. ఏది ఉంది, ఒక్కటే ఉన్నది, అన్యమైనవన్నీ మిగిలినవన్నీ కూడా లేనివే. కానీ ఆ ప్రారంభ స్థితిలో పూర్వకాలం వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు, వీడికి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భక్తి ప్రపత్తులు ఉన్నాయా లేదా, ఇవన్నీ చేయాలంటే మొదట్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఏదో ఒక భక్తి మార్గంలో నడిపించి మళ్ళా అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కించుకుంటూ పోయేవాళ్ళు. కాబట్టి అందుకని 12 సంవత్సరాలు పట్టేది. ఇంద్రుడు కూడా పంచకోశాలు దాటడానికి 60 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసుకుంటూ బృహస్పతి చుట్టూ తిరిగాడట. ఇంద్రుడు కూడా 60 సంవత్సరాలు పంచకోశాలు దాటడానికి 60 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసుకుంటూ బృహస్పతి చుట్టూ తిరిగాడు. అలా పడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రునికి ఏంటివి, విషయవాంఛలతో సహా అన్నీ ఎక్కువ. ఈ పంచకోశాల విషయాలు దాటడానికి ఆయనకు 60 సంవత్సరాలు పట్టింది. తపస్సు చేసుకుంటూ బృహస్పతి చుట్టూ తిరిగాడు. కాబట్టి ఒక్కనాటికి అయ్యేది కాదు. సుకృతము పూర్వజన్మ సాధనా ఫలితం ఉంటే ఈ జన్మలోనే సిద్ధిస్తుంది. నువ్వు చేసినటువంటి సుకృతం అంటే మంచి పనులు,
ఆ మంచిగా చేసి ఆ పూర్వజన్మ సాధనా ఫలితం కూడా ఎంతో కొంత ఉంటే నీకు గురుకృప లభిస్తే నువ్వు ఈ జన్మలోనే ఆ సార్థకం చేసుకోగలవు. ఈ జన్మలోనే సిద్ధిస్తుంది నీకు జీవన్ముక్తి. జీవించి ఉన్నట్టుగానే లేనివాడుగా ఉండడం, జీవించి ఉన్నట్టుగానే మరణించిన వాడుగా ఉండడం అనేది లక్ష్యంగా చెప్పాలి. అశరీరుడుగా కావాలి, అశరీర గురుమూర్తిగా జీవన్ముక్తి కావాలంటే ఇంత ఓర్పు ఉండాలి. మరి ఇంత ఓర్పు ఉండి ఈ పద్ధతి ప్రకారం నుండి ఉంటే సాధనా ఫలితం ఈ జన్మలోనే సిద్ధిస్తుంది. ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏమీ అవ్వకుండానే మీకు మహావాక్యాలు చెప్పేస్తున్నాము అంటే సాధనా చతుష్టయ సంపత్తి పూర్తి అయితే నీకు మహావాక్యాలు చెప్పే పని ఏముంది? అసలు సాధనా చతుష్టయ సంపత్తి పూర్తి అయితే వాడు బ్రహ్మజ్ఞానే. ఇంకా వాటి వరకు తెలుసుకున్నా కూడా, సాధనా చతుష్టయంలోని అంశాలు తెలుసుకున్నా కూడా దాంట్లో ఏం లక్ష్యమైంది? ఆఖరకు సమిష్టిగా నడిపిస్తున్నటువంటి బ్రహ్మాండము, వ్యష్టిగా ఉన్నటువంటి ఈ పిండాండము సర్వము కూడా ఒక్క చైతన్యం చేతనే కల్పించబడింది. ఆ నిర్గుణ బ్రహ్మంలోంచి సగుణ బ్రహ్మముగా సృష్టి చేయాలనే సంకల్పం కలిపిన తర్వాత దానికి మాయ తోడై, ఆ మాయ దాని ఆధారంగా చేసుకొని బ్రహ్మం మీద ఆరోపించి తానే ఇదంతా లేనిదిగా కల్పించబడింది అనే ఆ లేనిదిగా కల్పించబడిన దానికి కారణమైనటువంటి వస్తువు కాటికి నువ్వు సాధనా సంపత్తి పూర్తి అయితే పోయినట్టు వాటికి. ఇంకా అక్కడ మహావాక్యాలు అనేది ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఇంకా వాటి వరకు పోయిన తర్వాత సాధనా సంపత్తిలో అంటే పోయిన తర్వాత ఆ సమిష్టి చైతన్యంగా ఉన్నటువంటి ఇది వ్యష్టి చైతన్యంగా ఉన్నది ఒక్కటే. అదే బ్రహ్మము, అదే నువ్వు అని నిన్ను తీసుకెళ్ళి మహావాక్యాల్లో మళ్ళీ 4 వేదాల్లో చెప్పినటువంటి 4 వాక్యాల సారము ఏమిటంటే, నువ్వే ఆ బ్రహ్మం ఎట్లయినావంటే దానికి తత్వమసి వాక్యం వివరణ పూర్తిగా ఇచ్చి, మహావాక్యాలను 4 అర్థాలు ఇచ్చి, ఇక నేనే బ్రహ్మను అనేటువంటి స్థితిని కల్పిస్తుంది. ఇంకప్పుడు ఆ మహావాక్యాలు సాధన సంపత్తి పూర్తి అయితే వాడింకా అంతవరకు ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకున్నట్టే అవుతాడు. కాబట్టి బ్రహ్మజ్ఞానం ఇంక సులభము. బ్రహ్మజ్ఞానే ఇంకా కొంతైనా అవ్వకపోయినా మీకు చెప్పేస్తూ ఉంటాం. కొంతైనా అవ్వకపోయినా కూడా మీకు చెప్తూ ఉన్నాం. 4 మహావాక్యాలు పూర్తిగా అందరూ 4 సాధనా సంపత్తిలో నుంచి నేను బ్రహ్మ అనే స్థితికి కొంతమంది పోయినప్పటికీ, కొంతమంది కొంత వరకే తెలుసుకోగలిగినప్పటికీ, పూర్తిగా తన స్వరూప జ్ఞానం ఎరిగి ఉంటాడు అనే స్థితిలో కొంత అవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా మీకు చెప్పేస్తూనే ఉన్నాం. 4 మహావాక్యాలు చెప్తున్నాము. ఎందుకంటే అసలు లక్ష్యము బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్య అనే వాక్యము పెట్టుకొని మొదలుపెట్టినప్పటికీ, బ్రహ్మ అనే సత్యం జగత్ మిథ్య అనే వాక్యం పెట్టుకొని మొదలుపెట్టినా కూడా లక్ష్యం అర్థం కావాలంటే మళ్ళీ మహావాక్యాలు తెలియాలి. కాబట్టి ఆ లక్ష్యం అర్థమయ్యే కోసం మహావాక్యాలు తెలియాలి. మహావాక్యాలు తెలియాలి అంటే దారిని పోయే వారికి చెప్తే తెలుస్తాయా? కుదరదు. కాబట్టి కూర్చోవాలి, శ్రద్ధగా వినాలి, బహిర్ముఖం నుంచి విరమించాలి. వినకుండా భావనలో లక్ష్యము, భావనలో నిరంతరము ఈ దీంట్లో చెప్పిన ఉపరతిలో పద్ధతిలో గురువాక్యాన్ని రమించకుండా ఉంటే నిరంతరము అది ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు బాహ్య విషయాలకే కదా పోయేది బయటికి. కాబట్టి బయటి దాంట్లో నుంచి పూర్తి విరమించాలి అంటే పూర్తిగా బహిర్ముఖం నుంచి అంతర్ముఖంలోకి రావాలి. బహిర్ముఖాన్ని పూర్తి విరమించి అంతర్ముఖంలోకి రావాలి. ఆ గురువు గారు చెప్పినట్టుగా వింటూ ఉంటేనే అంతర్ముఖానికి వెళ్తాడు. ఆ గురువు గారు చెప్పిన వాక్యం పట్ల అప్పటికప్పుడు విని మళ్ళా బాహ్య విషయాలు లేకపోయినారనుకో, చెప్పినప్పుడు మాత్రమే తెలుస్తుంది. అంతర్ముఖంలో ఉండాలి అంటే మహావాక్యాలు తెలిసి మళ్ళీ వాటి పట్ల చేయాలంటే శ్రద్ధగా వినాలి, బహిర్ముఖంలోంచి విరమించాలి, గురువాక్యం ప్రకారమే గురువు చెప్పినట్టుగానే వినాలి. అప్పుడు అంతర్ముఖానికి వెళ్తావు.
దానికి నీ ఇంద్రియాలు సహకరించాలి, నీ ఇంద్రియాలు కూడా సహకరించాలి, దానికి శమధమాలు పాటించాలి. బాహ్యేంద్రియ అంతరేంద్రియ నిగ్రహము, బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహాలు నువ్వు ఆదేశిస్తేనే పోస్తాయి. చేతులు కాళ్ళు తనంతకు తామేమి ఏదైనా చేయాలంటే చేయవు. కాబట్టి అంతరేంద్రియ నిగ్రహం ముఖ్యమైనది. అంతరేంద్రియ నిగ్రహం ఉంటే బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహం కూడా వస్తుంది. ఈ శమధమాలు పాటించాలి. అందుకే సాధనా చతుష్టయ సంపత్తి ఉన్నవాడే అధికారి అంటున్నాం. ఆ సాధనా చతుష్టయ సంపత్తి ఉండేవాడే అధికారి అని ఎందుకన్నామంటే ఇవన్నీ వానికి సాధనలో తెలియబడతాయి ఒక్కటొక్కటిగా. కాబట్టి సాధనలో తెలియబడి ఆ స్థితికి వచ్చింటాడు. కాబట్టి ఆ అధికారికే 4 మహావాక్యాలు చెప్పాలి. ఆ అధికారి అంటే ఎవరు? ఈ సాధన చేసినటువంటి వాడు. నేనంటే ఎవరు? నేననే దానికి ఉన్నటువంటి రకరకాల అర్థాలన్నీ ఉన్నాయి. ఆ రకరకాల అర్థాల్లో అసలు లేని ఏది అనేది తెలుసుకొని ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ అసలు నేను గురించి తెలుసుకొని స్వరూప జ్ఞానం ఎరిగిన వానికే వాడు అధికారి 4 మహావాక్యాలు చెప్పడానికి. అట్లా వానికే ఈ 4 మహావాక్యాలు చెప్పాలి. చెప్పనిదే ఎట్లా తెలుస్తుంది? మీరు చెప్పండి, నేను సాధన చేస్తాను అంటారు. సాధన చేస్తే గాని నీకు అర్థం కాదు. నేను చెప్తా మహావాక్యాలు చెప్పి దీని కాటి నుండి సాధన చేయంటే చేయలేడు. సాధన కాటి నుంచి మొదలుపెట్టినప్పుడు నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం కాటి నుంచి మొదలుపెట్టారు. అక్కడ మొదలుపెట్టిన కాటి నుంచి విచారణ చేసుకుంటూ ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత చెప్తే అప్పుడు తన స్వరూప జ్ఞానం వానికి అర్థమై ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక అప్పుడు ఈ సాధన చేయకుండా నేను సాధన చేస్తాను ముందుగా చెప్పండి అంటే ముందుగా సాధన చేస్తే అది అర్థం కాదు. నువ్వు సాధన చేసుకొనిరా, నువ్వు సాధనా సంపత్తి పరుడు అయితే అప్పుడు మహావాక్యాలు చెప్పి ఇక నువ్వు అదేను అనేటువంటి తెలుస్తుంది. ముందు ఆత్మ అనాత్మల గురించి తెలుసుకొని అనాత్మ అంతా జడమైనటువంటి ప్రపంచంతో సహా శరీరంతో సహా స్థూలంగా కనబడేదంతా అనాత్మగా ఉంది. ఆ సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి సర్వప్రకాశానికి కారణమైనటువంటిది ఆత్మ అనేది ఉందని అర్థమైతే అది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంక అప్పుడు నువ్వు సాధనలో ఆ సాధన ఆశ్చర్యపోతే అప్పుడు చెప్పగలిగే వీలవుతుంది మహావాక్యాలు. సాధనే చేయకుండా మీరు చెప్పండి నేను మళ్ళీ సాధన చేసుకుంటా తర్వాత చేస్తా అంటే అప్పుడు కుదరదు, అది కుదరదు. లక్ష్యం గొప్పదని అతను నమ్మితే, అతనికి నచ్చితే నేను వస్తాను అంటే అప్పుడు పైపైన బ్రహ్మజ్ఞానం ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పిన తర్వాత సాధన చతుష్టయ సంపత్తి చేయించాలి. ఒకవేళ అతను గట్టిగా గనక సాధనపరుడు కాకపోయినప్పటికీ పూర్తి నమ్మకంతో పూర్తి విశ్వాసంతో వచ్చి గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చి నేను తప్పనిసరిగా నేను దీని మీద లక్ష్యం పెట్టుకొని నేను వైరాగ్య భావంతో వచ్చినాను, నేను దీన్ని నమ్ముతున్నాను పూర్తిగా, నాకు నచ్చింది చెప్పమంటే అప్పుడు బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఇట్లుంటుంది నాయన అంటే ఈ ఉండేది కాదు, ఈ ఉండేటువంటి దాన్ని చూపించి దీనివల్ల నీకు అది కలుగుతుంది, దానివల్ల నీకు ఇది వస్తుంది, దీనివల్ల ఇట్లాంటి భ్రమలు చెప్పేది కాదు, సర్వభ్రాంతుల్ని విడిపించేది. సర్వభ్రాంతుల వల్ల ఈ లోకంలో కనపడుతున్నటువంటి దృశ్య ప్రపంచంతో సహా సర్వాన్ని నువ్వు నమ్మి ఇది నిజమనుకుంటున్నావు, ఇది కానిది ఇది లేనిది ఏ విధంగా అవుతుందో ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం నీకు ఎరిగించి ఏది సత్యమైనదో దాని వైపు తీసుకెళ్లేది ఇది. ఈ మిగతాదంతా అసత్యము. దాన్ని తెలుసుకోవడానికే ఆ సత్యమైనది ఒక్కటే ఉంది, అసత్యమైనది మిగిలిందంతా. దీన్ని తెలుసుకోవడానికే ఇది ఉంది బోధ అని కావాలంటే చెప్పొచ్చు అల్ట లక్ష్యం ఉన్నవానికి. అప్పుడు చెప్పి వాడిని దీని వైపుకు సాధన వైపుకు మళ్ళించవచ్చు. తర్వాత ఆ పైన ముందు విషయం చెప్పి ఇదిగో ఇది ఈ సిద్ధాంతము దీని విచారణ అని చెప్పి తర్వాత వానికి సాధన పరుడు చేయవచ్చు. వాడు అట్లుండాలి పూర్తి వైరాగ్య భావంతో పూర్తి నమ్మకంతో వచ్చి ఆశ్రయించితే ఆ విధంగా చెప్పి నచ్చితే అప్పుడు వచ్చినటువంటి వాడిని ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం ఎలా ఉంటుందని చెప్పి తర్వాత సాధన చతుష్టయ సంపత్తి సాధన చేయించాలి. ఇది చేస్తే గాని అది చెప్పనంటే ఎట్లా కుదురుతుంది? ఇది చేస్తే గాని కుదరనంటే పాపం
వచ్చినోడే ఇంక కొన్నేళ్ళు చేయిపో నువ్వు ఇది అని అన్నారనుకో, ఆ కొన్నేళ్ళు చాలా ఏళ్ళు, ఎందుకంటే కుదరదు. లక్ష్యం ముందు ఇక్కడ నేను మంత్రోపదేశం తీసుకున్నాలే సరే, గురుపాదం పట్టాను కాబట్టి ఇక వదలకూడదు, ఇది తెలుసుకునే వరకు నేను విరమించకూడదు అనేటువంటి భావన కూడా రావాలి. అంటే ఎంతకాలం ఎల్లకాలం సాధన చేసుకుంటూ ఉట్లే ఉండిపో అని అంటే కుదరదు. కొంతవరకు చూచాయగా ఇది విషయము అని చెప్పి మంత్రోపదేశం చేసి మళ్ళీ ఈ విచారణలో భాగంగానే ఓవైపు సాధకుడుగా ఉంటూ ఒక్కటొక్కటిగా తెలుసుకుంటూ ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కించాలి. ఇంకా ఇది అంతా చేస్తే గాని ఈ సాధన అంతా చేసుకొని రాపోయి ఇది చేసే వరకు చెప్పనంటే ఎట్లా కుదురుతుంది అనేది చెప్తున్నాడు. ఇక గురువు గారు ఇది రహస్యము, నువ్వు ఉపదేశం తీసుకుంటేనే చెప్తాను అంటారు. ఉపదేశం తీసుకుంటే నాకేం లాభము, నాకేం చేస్తే దుఃఖం పోతుంది, ఏం చేస్తే మోక్షం వస్తుంది, ఏం చేస్తే ఆనందం కలుగుతుంది, మీరు చెప్పండి, మేము చేస్తాము అంటారు. అట్లా గురువు ఇది రహస్యం నాయన, నువ్వు ఉపదేశం తీసుకుంటేనే ఈ రహస్యాలన్నీ బోధలో విషయాలన్నీ చెప్పేకి వీలవుతుంది. నువ్వేం తెలుసుకోకుండా ఊరికే వచ్చి కూర్చొని ఇవన్నీ తెలపండి అంటే తెలిపేకి కాదు, ఉపదేశం తీసుకో, నువ్వు అట్లా తీసుకున్నానికే రహస్యంగా ఉండే విషయాలు చెప్పాలి అని ఒక గురువు గారు చెప్పారు. ఇది రహస్యము, నువ్వు ఉపదేశం తీసుకుంటే చెప్తానంటారు. ఉపదేశం తీసుకుంటే నాకేం లాభం, నాకేం చేస్తే దుఃఖం పోతుంది, వాని మనసులో ఉండేటివి ఇవి. తీసుకుంటే నాకేం లాభము, నాకేం చేస్తే ఈ దుఃఖం పోతుంది, ఏం చేస్తే మోక్షం వస్తుంది, ఏం చేస్తే ఆనందం కలుగుతుంది, మీరు చెప్పండి, మేము వస్తాము అంటారు. అది రహస్యము, ఉపదేశం తీసుకున్న వారికే చెప్తాము అని కొందరు గురువులు అంటున్నారు. అటువంటి చిక్కు సమస్య ఉండబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్య అని కింది స్థాయిలో నుంచి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకంతో పై స్థాయి దాకా పట్టుకెళ్తారు. అలాగే ఈ మిథ్యా జగత్తు విషయాల మీద మీకు ఆసక్తి ఉంది, ఈ ఆసక్తి ఎందుకో మీకు తెలుసు, కష్టాలు పడినాక సుఖం అడుగుతున్నారు, అక్కడితో ఆగలేదు, ఇంకా సుఖం కావాలి అంటున్నారు. మీరు సుఖంగా ఉన్నా కూడా మీ పిల్లలు సుఖం అడుగుతున్నారు, పిల్లలు సుఖంగా ఉన్నా కూడా మళ్ళా మన వల్ల సుఖం అడుగుతున్నారు, దుఃఖమేమో రాకూడదంటారు, చేసే కర్మలేమో చేశారు, దాని ఫలితంగానే వస్తున్నాయి కదా. కాబట్టి ప్రారంభంలో పోయిన వాళ్ళకి చెప్తున్నారు. ఇట్లా చెప్పకుండా అట్లా చెప్తే ఏమవుతుందంటే వీళ్ళ స్థాయిలో బ్రహ్మము సత్యము జగత్తు మిథ్య అనేది లక్ష్యంగా పెట్టుకొని విచారణ చేయనైనా, ఈ విచారణ చేస్తే సాధనలో ఇవన్నీ ఒక్కొక్క మెట్టు దాటుకొని భ్రాంతులు విడుచుకుంటూ పోతే అవన్నీ పోతాయి అని చెప్దాం మొదలు పెట్టుకుంటే, ఇక ఈ మిథ్యా జగత్తు మీద విషయాల మీద ఆసక్తితో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ జగత్తు ఆసక్తిలో ఉండేవానికి ఏముంది, ఆ ఆసక్తి కష్టాలు పడినాడు కాబట్టి ఆ కష్టాలు వద్దు, నాకు సుఖం కావాలి, ఆ సుఖం మళ్ళా వానితో పాటు ఆగలే, ఇంకా కావాలి, ఇంకా హాయిగా ఉండాలి అనేది ఒకటి. మళ్ళీ మీరు సుఖంగా ఉంటే మళ్ళీ మీ పిల్లల గురించి నాకెందుకు, నా పిల్లలకు వాళ్ళు సుఖంగా ఉండాలి అంటే నేను చేసే కర్తవ్యం ఒకటి చేశాను, తర్వాత వాళ్ళ ఇష్టం అనుకొని ఇది చేయకుండా వాళ్ళు సుఖంగా ఉండాలి, మళ్ళా వాళ్ళు సుఖంగా ఉండించి వాళ్ళ పిల్లలు సుఖంగా ఉండాలి, ఇంకా రాబోయే తరాలన్నిటి నువ్వు ఇక్కడే ఉండవు అని అన్ని సుఖం అడుగుతున్నారు. దుఃఖమేమో రాకూడదు అని అంటున్నారు. దుఃఖం రాకూడదు అంటే నువ్వేవో కొన్ని చేసావు కదా కర్మలు, గతంలో అయితే సంచిత కర్మలు చేసావు, ముందు జన్మల్లో ప్రోగేసుకునేటివి, ఇప్పుడు ప్రారంభంలోకి వచ్చి ఇక్కడ కొన్ని చేసావు, అది చేసిన వాటికి అనుభవిస్తూ ఉండాలి కదా. ఇదైనా అదైనా పుణ్యకర్మలు చేసింటే మంచి ఫలితం వచ్చినప్పటికీ దాన్ని అనుభవిస్తావు, ఈ కష్టకర్మలు చెడు కర్మలు చేసిన వాటికి కష్టాలు అనిపిస్తూ ఉన్నావు. అవి పోతూ ఉంటాయి, అవి చేస్తూ ఉన్నావు కాబట్టి వస్తున్నాయి. అవి రానేయకూడదు, ఈ ఎప్పటికీ ఆనందం ఉండేటట్టు చెయ్యి, వేదాంతంలోకి వచ్చినాం కాబట్టి మొత్తం ఇవన్నీ పోకుండా ఎప్పటికీ ఆనందం ఉండేట్టు చేయంటే ఆ కర్మ ఫలితం అనుభవిస్తే తప్ప అనుభవిస్తూనే ఆ కర్మ ఫలితాన్ని సుఖమైన దుఃఖమైన అనుభవిస్తూనే అవి ఏ విధంగా వచ్చాయి, కర్మ ఫలితంగా వచ్చాయి,
కాబట్టి అవి వస్తే ఆ కర్మ ఫలితంగా వచ్చినవే హేతువులుగా కారణాలుగా ఉన్నాయి, మళ్ళీ జన్మకు రావడానికి కారణాలుగా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటిని అనుభవిస్తూనే ఏదైతే ఫలితాన్ని పొంది వాటిని అనుభవిస్తూనే మళ్ళీ దీని పట్ల చేయాలి. దీని ఈ ఈ జ్ఞానం తెలుసుకునే పట్ల తెలిస్తే దీంట్లో నీకు తెలిసిపోయి నీ స్వరూపం తెలిసిపోయి నువ్వు ఇలా చేయడానికి కారణమైనది గతంలో ఉండేది, ఆ ఇలా చేయడానికి కారణమైనటువంటి భావాలు నీలో ఉండేవి, ఆ విషయాలకు సంబంధించిన వాసనలు. దాంట్లో నుంచి విముక్తమైతే ఇంకా ఆ సంకల్పం రాదు. ఆ సంకల్ప స్థితిలో ఉంటేనే కదా అన్ని విషయాలు వచ్చేదైనా ఇంకొకటి వచ్చేదైనా. సంకల్ప వికల్పాలు లేనటువంటి స్థితిలోకి పోయిన తర్వాత ఈ కారణంగా ఉన్నటువన్నీ పోతాయి కదా అని ఆ ఫలితాన్ని బట్టి కలిగే దుఃఖం వద్దని ఎప్పుడు సుఖమే కావాలని రావాలని అంటారు. సత్యసాయిబాబా అన్నట్టుగా పాపకర్మలు నవ్వుతూ చేస్తారట, ఆ కర్మ ఫలితం కష్టాలు అనుభవించవలసి వచ్చేసరికి ఏడుస్తూ అనుభవిస్తారట. పాపకర్మలు చేసినప్పుడేమో నవ్వుతూ చేస్తుంది, దీనివల్ల మళ్ళా ఫలితం ఏమొస్తుంది అనేది అనుకోకుండా చేస్తుంది. మళ్ళీ ఆ కర్మ ఫలితాలు కష్టాలు అనుభవించాల్సి వచ్చేసరికి ఏడుస్తూ అనుభవిస్తుంది, అయ్యో దుఃఖం వచ్చింది అని. ఆ చేసినప్పుడు ఆలోచన చేయలే, ఈ దుఃఖం వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఏడుస్తూ అనుభవిస్తున్నాం, ఏడుస్తూ అనుభవిస్తూ ఈ విధంగా ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఇటువంటి పరిస్థితి మనది, ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం. ఈ కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి దాకా అంచెలంచెలుగా ఏమూత్ర ఫలభోగ విరాగము, విషయాల పట్ల సుఖమే కాకుండా ఏ సుఖమైనా సరే మరలా పోయేదేననుకొని, శాశ్వతంగా ఉండే సుఖం బ్రహ్మానందమేననుకొని అని తెలుసుకున్నాం. శాశ్వతంగా ఉండే సుఖమైంది బ్రహ్మానందమే, బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం మనం లఘు పూజలో చెప్పుకునేటువంటి వాక్యం. బ్రహ్మానందమే పరమసుఖదం అని తెలుసుకున్నాం. 4 మహావాక్యాలు చెప్పకుండానే లక్ష్యాలు చెప్పాము, మంత్రోపదేశం చేసి లక్ష్యాలు అన్నీ చెప్పాం కదా దేని కొరకు చేస్తున్నామని. కాబట్టి ఆ లక్ష్యాలను దగ్గర పెట్టుకొని దాని వరకు విచారణ చేసుకుంటూ ఆ లక్ష్యాలు అంతవరకే పెట్టుకోవాలి. ఇక పూర్వం ఏం చెప్పారు, సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ, సర్వము బ్రహ్మ కల్పితంగా వచ్చినటువంటిది. లక్ష్యమేమి, సత్యము జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ, సత్యము జ్ఞానమే అనంతమే బ్రహ్మము, అంతములు కానిది. ఈ చాప్టర్ మొదలు పెట్టేటప్పుడే ఆ వాక్యాలతో మొదలు పెట్టాం. దాని అర్థం ఇప్పుడే అర్థం కాదు, కానీ దాన్ని గమనంలో పెట్టుకొని కింది నుంచి పైదాకా సాధన చేయాలి. సాధన చతుష్టయ సంపత్తి ఉన్నవాడే అధికారి. అయితే ఇక్కడ అనుబంధ చతుష్టయం చెప్పారు. ఏమిటంటే విషయము, సంబంధము, ప్రయోజనం, అధికారి. అనుబంధ చతుష్టయం అంటే విషయము, సంబంధము, ప్రయోజనము, అధికారి. ఈ 4 కలిపి అనుబంధ చతుష్టయం. ఈ అనుబంధ చతుష్టయం ఎందుకు, ఈ అనుబంధ చతుష్టయం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? ఇక్కడ విషయం అనేది ఉండాలి, మన సంబంధం ఉండాలి, దానివల్ల ప్రయోజనం ఉండాలి, ఈ అన్నీ చెప్పడానికి అధికారి ఎవరు అని ఈ 4 అనుబంధ చతుష్టయం ఉండాలి. బ్రహ్మజ్ఞానం చెప్పే ముందు ఈ 4 చెప్పాలి. ఈ పారాయిట్కి అయిపోయింది, ఇక మిగిలింది రేపు మొదలు పెట్టుకుందాం. మంగళం చెప్పండి. జై సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. మంగళము మద్గురు వరేణ్య, మంగళము ఆచార్య మహితాతీత, మంగళము పూర్ణచంద్ర, మంగళము మద్గురు వరేణ్య, మంగళమయ్యా ఈయరు కాని కంకితమయ్యా. మంగళమిదే గునుమా మద్గురు దేవానా, అంగలింగములను భంగము చేసిన సంగరహిత కేవలాత్మ పొంగుచును మీ పాద పద్మం. చెంగిటను నేజేరి ఎరుక భ్రాంతిని రహిత చేసిరి. మంగళమయ్యా ఈ ఎరుక నీ కంకితమయ్యా. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని
सर्वलोकचरण्याय साधुरूपाय मंगलम मंगलम मंगलम। जय श्री वेंकटाम्ब समेत श्री पूर्णानंद पुल्लयार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। श्री वेदांतानंद वेंकट रमणार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय श्री लक्ष्मी समेत कृष्णानंद कृष्णमूर्त्यार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय श्री लक्ष्मी समेत श्री वीरतानंद वेंकटदासार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय श्री लक्ष्मी समेत ज्ञानाज्ञान गीता अश्वत्थार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। हिंदुगल गुरु भक्त मंडली को जय। साधु सद्गुरुजुल को जय। सर्वं सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेवा।